가난한 자를 돌보라는 성경적 명령에 따라 CBN을 설립한 펜 로버트스는 전 세계적으로 기독교를 확장하는 데 앞장서는 그의 이야기를 잠시 후에 전합니다. 세상의 사각지대에서 고통받고 있는 포피노의 아이들. 이들에게 손을 뻗어 희망을 전하는 김명기 목사를 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 일본이 중학교 교과서와 일본 청서를 통해 독도가 일본 고유의 영토라고 주장하면서 한일 관계가 또다시 경색되고 있습니다. 자세한 내용 하나님의 법 세상의 법에서 이재만 변호사와 나눠봅니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 최근 한 여당 대표 연설이 여야를 막론하고 찬사를 받았습니다. 그 이유는 다름 아닌 그동안 금기시되어 왔던 자성과 비판이 실려 있었다는 건데요. 그게 보수의 변화이든 또 하나의 정치적 행동이든 상관없이 모두가 공감했다는 점에서 평가를 받을 만했다는 생각이 듭니다. 말로만이 아닌 행함으로 어떻게 나아갈지 다음 행보가 주목됩니다. 시채널 매거진 굿데이, 오늘은 4월 10일 금요일입니다. 하나님이 세우신 한 사람의 영향력이란 어떤 때는 정말 상상을 뛰어넘을 정도로 위대한데요. 주님의 선한 영향력을 끼치고 있는 한 사람의 이야기, 지금부터 전해드리겠습니다. Pat Robertson is internationally known as the host of the 700 Club, one of the longest-running daily programs in TV history. For more than half a century, he's led the Christian Broadcasting Network and the global outreaches of its affiliated entities. Because Pat believed the biblical mandate to care about the poor, he started CBN's humanitarian and relief arm in 1978. Now one of the most trusted charities in the nation, Operation Blessing International has touched the lives of more than 246 million people in 105 countries and all 50 states, providing disaster relief, medical aid, community development, and clean water. We distribute about 100 million pounds of food and supplies to the inner cities of America every year. Pat's influence went beyond Christian ministry and education. Beginning early in his public life, Pat consulted with church and political leaders around the globe. Through the decades, he's continued to confer with many U.S. presidents and world leaders. Recognizing his leadership, a group of social and political conservatives petitioned Pat to run for the Republican presidential nomination in 1988. Pat's presidential run gave rise to the Christian Coalition, a conservative pro-family political group. For the first time, the world had to take the church seriously in a way that heretofore they had relegated us over to stained glass windows and padded pews and said, stay in your little corner and go no further. Having engaged in the public debate, Pat saw a disturbing pattern. People of faith were steadily losing their religious freedoms in America's courts. It was then he founded the American Center for Law and Justice to defend religious liberty here and abroad. So he's had enormous influence. And he's been a figure that did it when no other figure had similar credentials. Perhaps Pat's greatest endorsement comes from the love and respect he receives from his wife Dee Dee, his 4 children, 14 grandchildren, and 6 great-grandchildren. He has a tremendous heart for God. He has his quiet time every morning, and it just never fails. Pat Robertson is one of the most influential 20th century Christian figures in the evolution of Christian thought and in the expansion of Christianity throughout the world. He and his organization that he built have had a powerful worldwide influence on the history of Christianity in the 20th and 21st century. That's a pretty good legacy. 주님이 세우신 한 사람의 지도력이 얼마나 큰 영향을 미치는지 다시 한번 확인할 수 있는 시간이었습니다. 세상에 이런 선한 일만 있다면 무슨 걱정이 있겠습니까? 각종 테러와 폭력이 난무하는 곳이 바로 또 우리가 사는 세상인데요. 이미 여러 보도를 통해서 들으셨듯이 케냐 가리사 대학의 테러 사건 후 케냐는 즉각적인 조치로 테러 집단에 대한 케냐 정부의 보복 공격도 있었습니다.
지금 상황은 어떤지 케냐 임종표 선교사님 전화 연결해서 자세한 소식 들어보겠습니다. 안녕하십니까, 선교사님. 네, 안녕하십니까. 임종표입니다. 네, 반갑습니다. 지난주에 있었던 케냐 테러 사건으로 많은 분들이 놀라고 또 염려가 큰데요. 현재 상황 어떻습니까? 네, 이것도 겉으로는 평온한 것 같지만 내면적으로는 깊은 그 상처로 사람들이 굉장히 불안해하고 그 갈등 고조가 높아지고 있는 것 같습니다. 네. 이번 그 온 케냐와 세계를 경악하게 만든 이 테러 사건을 보면서 이 양대 이 세력들의 싸움, 그러니까 케냐 정부는 막강한 힘을 가지고 있고, 네. 알샤바브는 테러 집단에 불과한데, 네. 이 두 집단의 이 갈등을 보면서 굉장히 그 불안해하고 갈등이 고조되고 있는 그런 형편인 것 같습니다. 네, 그렇군요. 기독교인들이 많이 희생돼서 저희가 소식을 들으면서도 많이 염려를 하고 있는 상태인데요. 이런 테러가 일어난 배경은 현지에서 어떻게 파악하고 있습니까? 예, 물론 케냐 현지 교회들의 반응도 경악을 금치 못하고 있죠. 얼마 전에 케냐 교회 협의회가 아주 강력하게 항의하는 성명을 발표하기도 했거든요. 네. 테러의 배경은 간단하게 기독교인들만을 겨냥한 테러라고만 규정하기는 그리 쉽지는 않을 것 같다는 게 제 개인의 생각입니다. 네, 네. 아시는 대로 케냐와 소말리아는 국경을 공유하고 있는 나라입니다. 소말리아는 아마 이 지구상에 유일하게 정부 그 자체를 구성하지 못하고 내전을 겪고 있는 나라라고 볼 수 있습니다. 그렇군요. 원래는 소말리아 자체를 구성하고 있는 여러 다양한 이해관계가 얽히고 설킨 부족들 간의 권력 투쟁의 결과가 소말리아를 오늘 이런 형편으로 몰고 온 것이 아닌가 그렇게 봅니다. 네. 제 입장에서는 소말리아는 무법천지이기 때문에 아무도 법적으로 힘을 가질 수가 없어서 테러 집단이 무력으로 힘을 소유, 그들의 세력을 유지하려는 것이 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 네. 예, 그럼 왜 가리사 대학 테러 사건이 터졌는가에 대한 질문입니다. 네, 네. 알샤바브는 소말리아인들이 살고 있는 곳은 자기들의 영토라고 주장하는 그런 개념을 가지고 있는 것 같아요. 네, 네. 케냐의 동북부 지역인 가리사는 한마디로 소말리 케냐인들이 주축을 이루고 살고 있는 케냐 영토 안에 형성된 소말리아인들의 공동체라고 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 그렇군요. 제 입장에서는 테러 집단이 노리는 것은 앞에서 지적한 영토 확보와 케냐가 누리는 경제적인 부를 노리는 것일 수도 있을 것이 아닌가 그렇게 유추를 해보고 있는 겁니다. 네네. 이번 일을 통해서 케냐 지역 기독교계의 입장이 어떤지 궁금한데요. 또 한인교회, 또 선교사님들 사이에서는 어떤 논의를 하고 계신지 좀 궁금합니다. 예, 2013년에 나이로비 쇼핑몰 테러 사건을 아마 기억하실지 모르겠습니다. 네네. 그 사건이 터진 현장하고 저희가 일하고 있는 일하고 경영하고 있는 국제학교와 저희들의 거주지하고는 직선거리로 약 한 300m 정도가 될 것 같은데요. 예. 지금도 그 쇼핑몰의 복구가 진행되고 있는 상황에서 이런 악몽과 같은 사건이 터진 거죠. 그러니까 케냐의 기독교가 이런 사건들을 직면하면서 굉장히 저 개인적으로는 이번의 사건들을 제가 배운 것은 기독교와 무슬림을 지나치게 적대적 관계로 몰고 가려는 시도는 자제했으면 좋겠다 그런 생각을 해보고 있습니다. 예, 그렇군요. 그리고 지난주 케냐 교계는 조용한 주의를 보냈습니다. 그리고 한국 선교사들도 자기의 위치에서 주어진 사역들을 잘 감당하고 있는 것 같고요. 네.
기도해 주실 것은 네네. 이럼에도 불구하고 우리는 아프리카 땅에 복음을 전하지 않으면 안 된다는 결단이 일고 있습니다. 네. 있기로는 한인 선교사들이나 현지 교회가 그리스도의 복음을 전하는 그 일을 한치도 소홀함 없이 부르심을 따라서 감당해 나갈 수 있도록 고국에서 기도를 부탁합니다. 네, 말씀하신 대로 최근 일련의 사건들을 통해 종교 갈등으로만 몰아가는 듯한 자극적인 언론들도 있는데요. 그런 부분들은 우리가 좀 잘 분별하고 판단해야겠습니다. 선교사님 말씀하신 대로 그럼에도 불구하고 아프리카 땅에 선한 복음의 씨앗이 뿌려지는 것이 멈추지 않기를 저희도 기도하겠습니다. 선교사님 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 국제결혼을 이상한 시선으로 보는 시대는 이미 지났죠. 우리 주변만 봐도 다문화 가정들이 눈에 띄게 많이 늘고 있는 게 현실입니다. 온전한 아름다운 가정을 이루어 살면 아무 문제가 없겠지만 그렇지 못한 현실도 있어서 사회 문제가 되기도 합니다. 그중 가장 심각한 것이 바로 한국인과 필리핀 사람 사이에 태어난 2세들을 뜻하는 코피노들인데요. 우리의 부끄러운 자화상이기도 합니다. 이들을 사역하고 있는 메신저 인터내셔널의 김명기 목사님 테마 인터뷰 그레이스에서 만나보겠습니다. 한국인 관광객이 가장 많이 찾는 나라 중에 하나 필리핀. 그곳에 아빠의 얼굴도 모르고 출생신고조차 하지 못한 코피노들이 있습니다. 이 아이들을 돕고 있는 김명기 목사. 저는 그 사단법인 메신저 인터내셔널의 그 사무총장을 맡고 있는 김명기 목사라고 합니다. 한국 사람과 필리핀 사람 사이에서 태어난 그 호녀를 코피노라고 이야기를 하는데 이런 그 아시아 지역에 퍼져 있는 한국인 호녀라들을 돕고 후원하기 위한 그런 단체입니다. 지금 필리핀 같은 경우는 1년에 한 100만 명 정도의 한국 사람들이 관광을 통해서 그 필리핀을 찾아가게 되는데 그 사이에서 태어난 아이들이 약 15,000명에서 25,000명이라고 하는 그런 언론적인 통계가 있습니다. 22살 먹은 아이의 엄마, 코피노 아이의 엄마가 있습니다. 근데 이 코피노 아이의 엄마는 아이가 셋이 있고 그 셋이 다 코피노인데 아버지가 다 다릅니다. 근데 빨래를 하면서 그 아이들을 키우고 있었습니다. 아마 빨래를 해서 이 친구가 하루에 돈을 번다라고 많이 벌어야 제가 볼 때는 3,000원, 한 4,000원 정도 벌 것 같아요. 3,000원, 4,000원을 가지고 아이들 분유를 대고 기저귀를 대고 그런 생각할 수가 없는 상황이죠. 그렇다라고 하면 그 아이들은 그렇게 방치된 상황으로 자라고 있는 거예요. 이건 못지않게 너무나도 가슴 아픈 사람들 많지만 그 사람들이 한국 사람들이 가지고 있는 그런 단순한 분노, 아픔 그런 것들을 우리가 좀 생각해 봐야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 이유도 모른 채 아이들에게 따돌림을 당하고 온갖 불이익을 받으며 살아가고 있는 아이들. 부끄러운 우리의 짐을 대신 지고 있는 아이들입니다. 맨 처음에 이 사역을 시작하기 전까지만 해도 이 코피노나 라이다이안 이 아이들은 제가 사역하는 관심 속에는 없었어요.
우연찮게 코피노 여자아이 하나, 라이타이언 여자아이 하나가 저를 완전히 뒤집어놨어요. 매일 울었어요. 사람들하고 이야기하면서 이 아이를 이야기만 하면 그렇게 눈물이 나요. 하나님 나한테 이런 꿈을 준 게 이거 시작해야 되겠구나. 어디서부터 어떻게 시작해야 되는 건지 모르지만 너무 그냥 뜨거웠기 때문에 이걸 시작을 하지 않으면 뭐가 안 되는 거예요. 세부에 가면 로레가 마을이라고 있습니다. 저희 그 코피노의 안젤리아라고 하는 아이가 그 안에 살고 있어요. 거기 가다 보면 뭐 조그만 묘지, 이건 아이들 묘지인데 그 밟고 지나가기도 하고 묘지 위가 빨래터기도 하고 그렇습니다. 근데 우리 안젤리아 집 안에 보니까 묘지가 하나 있어요. 할아버지가 이걸 침대로 쓰는 거예요. 근데 그 안젤리아가 제가 선물을 사갔었는데 그 선물을 가지고 자기 할아버지 그 무덤 묘지 침대에 걸쳐 앉아서 저를 딱 보는데 제가 깜짝 놀랐어요. 예수님이더라고요. 그러면서 그 눈빛이 저한테 이야기하는 거예요. 명기 너 내가 여기 왜 데리고 들어왔는지 아니? 네가 해야 될 사역이 보이니? 우리가 밖에서는 만날 수 없는 그 미로 같은 골목에 그 로레가 무덤 마을을 들어가지 않고서는 만날 수 없는 예수님 거기 계시더라고요. 그 예수님 거기 계신 거예요. 한국에서 우리 딸내미한테 제가 전화를 했어요. 아빠가 필리핀을 가기 전까지는 이 사역이 아빠 사역이라고 생각을 했는데 아빠가 이번에 필리핀을 갔다 오면서 드는 생각은 이게 아빠 사역이 아니라 하나님의 일이라고 생각을 하니까 아빠가 겁이 없어진 거야. 근데 희한한 게 있다? 뭔데? 아빠는 늙어가는데 자꾸 꿈이 생겨. 응? 하고 싶은 일들이 자꾸 생겨. 우리 딸내미 그런 얘기를 해. 아빠, 목사는 그래야지. 그 얘기를 하는 거야. 둘러보면 볼수록 해야 할 일이 한두 가지가 아니었습니다. 하고 싶은 일과 하나님이 주신 많은 꿈 가운데 김명기 목사가 가장 먼저 시작한 건 바로 교육. 구제 사역을 하면서 저희들이 생각을 한 게 두 가지의 비전을 좀 가지면 좋겠다. 그래서 하나는 아이들을 가르치자. 이 아이들을 어떤 식으로든지 가르쳤으면 좋겠는데 그 가르침을 최고의 교육을 좀 가르쳤으면 좋겠다. 질 좋은 교육을 가르쳤으면 좋겠다. 왜? 좀 더 아팠던 아이들이기 때문에 이 아이들이 그 상처를 치유를 하고 정말 좋은 리더가 됐으면 좋겠다. 한 가지 더 바란다라고 하면 좋은 크리스찬 리더가 됐으면 좋겠다. 두 번째로는 엄마들이 결국은 자립을 해야지 됩니다. 암만 아이가 잘 배우고 꿈을 갖고 자란다 그래도 엄마가 바뀌질 않으면 그 아이는 바뀔 수가 없어요. 그래서 엄마가 자립을 하고 자활하려고 하는 의지를 갖고 있으면 저는 그 가정이 바뀔 수 있다는 생각을 해요. 물론 어려운 일들이 너무나도 많죠. 재정적으로도 어려운 일들이 너무 많죠. 그러나 어느 누구도 하나님이 그 비전을 줬을 때 그 사람 혼자서 그 비전을 이루게 하지 않는다는 거예요. 하나님은 반드시 누군가에게 꿈과 비전을 줬을 때는 그건 그 사람의 꿈과 비전이 아니라 하나님의 꿈과 비전이기 때문에 하나님은 나에게 꿈과 비전을 줬을 때 동시에 전 세계에 때가 되면 모이게 할 수없이 많은 꿈과 비전을 동일하게 준비시켜줬다는 거예요. 메신저 인터내셔널 파운데이션이라고 하는 필리핀 교육 법인을 하나 세웠습니다. 그래서 거기서 지금 유치원을 운영을 하고 있는데 가장 모범적인 유치원으로 너무너무 잘 되고 있어요. 지금 저희가 나온 법인은 만 5세까지 할 수 있는 법인이에요. 그래서 만 6세가 되면 이 아이들이 여기를 떠나가야 돼요. 그래서 저희가 내년 초에 초등학교까지 할 수 있는 학교 법인을 만들어줍니다. 근데 가장 좋은 교육을 시킬 수 있는 학교를 줬으면 좋겠어요. 그리고 그 안에는 직업훈련, 엄마들을 위한 직업훈련 학교도 같이 들어가려고 하는데 저는 이 아이들이 교육을 받고 엄마들이 자활하고 자립하기 시작하면 저는 이 사람들이 이 꿈을 가질 수 있다는 생각을 해요. 그래서 항상 가면 제가 I can 항상 그걸 합니다. 난 할 수 있다. 아자 난 할 수 있다. 그걸 항상 하고 오거든요. 그래서 저는 그 아이들이 그런 아이들로 해피하게 좀 잘 자랐으면 좋겠다 하는 크리스찬의 리더로 잘 자랐으면 좋겠다. 이런 꿈이 있죠. 김명기 목사는 아이들과 함께 꿈을 꿉니다. 출생 배경이
더 이상 차별의 이유가 되지 않도록, 그리고 그들이 하나님의 사랑으로 온전하게 세워지도록. 그는 오늘도 주님의 메신저가 되어 소중한 희망을 전하고 있습니다. 김명기 목사님의 힘써하시는 사역을 통해 그 땅의 아이들이 하나님의 사랑으로 치유받고 건강하게 성장해 나가길 기도하겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 경기도 기독교 총연합회와 경기 북부 기독교 총연합회가 통합됐습니다. 갈등과 분열이 계속되고 있는 한국교회의 희망이 될 수 있을지 관심이 모아지고 있는데요. 유성원 기자가 보도합니다. 경기도 북부 10개 시군과 남부 21개 시군으로 나뉘어져 운영됐던 경기도 기독교연합 기관이 경기도 기독교 총연합회로 뭉쳤습니다. 경기도 기독교 총연합회 초대 대표회장으로 취임한 일산 순복음 영산교회 강영선 목사는 경기도 기독교 총연합회를 통해 소통과 통합에 새바람을 일으키겠다며 소감을 밝혔습니다. 사회의 소통 부재, 통합 부재, 사회 반목 현상이 일어나는 이 시대에 경기총을 통해서 다시 한번 소통이 무엇인가, 통합이 무엇인가를 보여줄 수 있는 새바람을 일으키는 이 경기도 총연합회 될 것을 여러분에게 약속드리면서. 경기도 기독교 총연합회 수석 상임회장인 세해된교회 소강석 목사는 통합 감사예배 개회사에서 이날 예배가 한국교회 연합의 발원지가 되길 바란다고 전했습니다. 극동방송 이사장인 김장한 목사는 형제가 연합하여라는 제목으로 설교했습니다. 김 목사는 찢어지고 갈라진 한국교회가 경기도의 아름다운 연합으로 대한민국의 남북 통일이 앞당겨지는 역사가 일어날 것이라고 말했습니다. 경기도에서 그 사랑을 보여준다고 생각하면 대한민국이 남북으로 복음으로 통일되고 하나가 되는 하나님의 위대한 역사가 여기서부터 일어날 줄 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 이어진 축사 순서에는 남경필 경기도지사와 최성 고양시장 등 교계뿐 아니라 지역 인사들이 경기도 기독교의 남북 통합을 축하했습니다. 하나가 된 경기도 기독교 총연합회는 경기도 내 15,000교회 350만 명의 교인이 소속된 초교파 연합기관으로 전국에서 가장 큰 지역교회 연합기관이 됐습니다. 한편 경기총은 세월호 참사 1주기 추모 기도회와 2015 임진각 평화통일 기도회를 비롯해 연중 사업인 생명사랑 캠페인을 진행할 계획입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 대한예수교 장로회 통합총회 산하신학교인 장로회신학대학교가 문화적 상황 속에서의 공공신학에 대한 학술대회를 열었습니다. 정희민 기자가 전합니다. 사적인 영역을 넘은 공공의 영역에서의 청지기적 사명을 연구하는 공공신학. 이에 대해 논의하는 자리가 학술대회 형태로 마련됐습니다. 장로회 신학대학교가 각국의 문화적 상황 속에서의 공공신학을 주제로 국제학술대회를 개최했습니다. 이 자리에선 특히 한국교회의 공공성 위기에 대한 분석과 과제에 대한 논의가 진행됐습니다. 21세기 한국교회의 과제에 대해 발제한 장신대 임성빈 교수는 한국교계 내의 물질주의와 개교회주의, 세속화가 오늘 한국교회의 위기를 초래했다고 지적했습니다. 임 교수는 이를 하나님의 은혜를 세속적 축복으로 왜곡, 전락시킨 결과라고 꼬집었습니다. 또 각 교회와 공동체 내부를 바로 세우기보다 외부적인 큰 행사를 벌이려는 한국교회의 태도 역시 오늘날 교회의 위기를 심화시키고 있다고 지적했습니다. 임 교수는 그러면서 교회가 교회다워지려면 공동체 구성원들이 진실한 신앙인이 돼야 한다고 강조했습니다. 두 번째로는 개인적 하나님 사랑은 한마디로 이웃사랑과 직결되는 것이기 때문에 신앙의 공공성을 신앙적으로 좀 더 체계화하고 좀 더 실천할 수 있는 공공신학이 우리들에게 더욱더 뿌리를 내려야 한다고 생각합니다. 중국 칭화대학교 추동화 교수는 오늘날 한국교회의 위기를 교회의 편협성과 그릇된 도덕주의 때문이라고 말했습니다. 그러면서 공공성을 잃은 한국교회가 지금의 상황을 극복하기 위해서는 기독교적 신념과 가치가 사회 속에서 구체적으로 제시돼야 한다고 전했습니다. The process of secularization have loosened people's identification with Christianity. Maybe this Korean case study can tell us that the moral value predicament represents something of reversal. 학술대회에 앞서 장신대 김명영 총장은 공공신학의 중요성을 강조하며
교회의 공적 책임에 대한 논의가 앞으로 지속되길 바란다고 전했습니다. CTNL 뉴스 정의민입니다. 일본이 중학교 교과서와 외교 총서에 독도가 일본 고유의 영토라는 주장으로 한일 관계에 경랑이 예고되고 있습니다. 과거사를 바라보는 일본의 역주행에 심각한 문제가 제기되고 있는데요. 국제법 시각으로 바라본 독도 문제, 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 일본 또 왜 이러죠? 잠잠하는가 싶더니 예. 이번에 강하게 밀어붙이는 느낌인데요. 예. 그 독도 문제는 결국은 이제 일본 내에 어떤 우익 세력이나 또는 이제 선거 문제하고 서로 이제 연관이 돼서 점점 더 이제 이렇게 강성화되고 하고 있는 그런 추세를 보이고 있습니다. 그렇군요. 일본이 독도 문제 거론하는 방식을 가만히 살펴보면 가만히 있다가 또 잠잠히 기다렸다가 또 내부적으로 독도가 자겠다고 우기다가 이번에는 한국이 불법 점거를 했다. 좀 세게 이렇게 발전적으로 나오고 있는데. 그게 이제 그렇게 불법 점거 주장뿐만이 아니라 교과서에도 결국 독도는 일본 땅이다. 이렇게 게재를 해서 그 일본 그 학생들한테까지 잘못된 그 역사 의식이라든지 또는 잘못된 그 영토 의식을 이제 결국 집어넣어 준다는 것이 더 큰 문제죠. 그리고 그 동안은 일본의 그 정치인들이나 또는 일부 학자들만이 독도는 우리 땅이다 이렇게 주장했어요. 자기 일본 땅이다고. 근데 지금은 일본 정부 또 나아가서는 뭐 일본 총리 또 뭐 일본 그 내각 그 외무성의 홈페이지 또 일본 교과서까지 전부 그런 식으로 독도는 일본 땅이다고 이렇게 주장을 하고 있어서 그 문제의 심각성이 아주 좀 커지고 있죠. 참 우려스러운 사안인 것 같은데요. 우리 정부는 계속 일본 대사만 불러다가 시정 요구를 하고 있는 좀 답답한 사안인 것 같습니다. 이런 정도로 해도 되는 건가요? 결국은 이제 그 일본의 가장 큰 정책 기조는 이걸 분쟁 지역화하려고 하는 것입니다. 그렇군요. 그런데 이 땅은 어차피 우리 땅이기 때문에 이 땅은 분쟁의 대상이 아니다는 것을 이제 일반 국민한테도 알려주고 또 다른 나라 사람들한테도 알려줄 필요는 있죠. 홍보가 필요한 겁니다. 그래서 그렇다면 일본이 독도는 일본 땅이라고 하는 근거가 뭐냐면 독도는 주인 없는 무주지였기 때문에 국제법상으로 무주지는 먼저 선점하는 사람이 주인입니다. 그렇군요. 그러니까 독도는 무주지다. 그래서 자기네들이 1905년에 선점했다는 거죠. 조선 초기 세종실록 지리지에 보면은 울릉도에서 맑은 날 바라보는 땅 그것이 독도거든요. 그런데 일본의 가와가미 겐조라는 사람이 독도 유관 관측 불가론이라는 걸 주장했어요. 그게 뭐예요? 울릉도에서 독도를 보니까 독도 안 보이더라 맑은 날. 그러니까 세종실록 지리지에 나오는 독도는 그 섬이 아니다. 그렇기 때문에 이 섬은 그 울릉도에 부속돼 있는 관할권에 있는 섬이 아니다 이런 주장을 했어요. 그래서 우리나라의 또 국제법 학자가 이한기라는 교수분이 또 다른 반론을 냈죠. 그것은 계산상 오류다. 가와기미 겐조가 계산한 거는 그 해변가에서 한 155cm 되는 사람이 육안으로 봤을 때 안 보이는 거지. 조금 키가 큰 사람이 보거나 조금 더 높은 데 올라가면 맑은 날 다 보인다. 그렇기 때문에 그렇군요. 1905년에 무주지 선점 이게 잘못됐다는 거죠. 이 무주지 선점이 잘못된 걸 가지고 이제 그 다음에 계속해서 1905년에 선점하니까 우리나라에서도 의정부 당시 의정부에서 결국 어떻게 된 거냐 시마노 현에 편입됐다고 하는데 그래서 조사해라 뭐 이런 내용도 나와 있고요. 그리고 1946년에 대장성 일본 대장성에서 전후 채무 해결을 위한 고시를 냈습니다. 그때도 일본 스스로도 독도는 일본 영토가 아니다고 판단을 했어요. 그런데 이제 그 후에 일본이 주장하기를 샌프란시스코 강화 조약 때 미국하고 했을 때 미국이 독도는 우리 땅이라고 자기네들끼리 했다는 거예요.
그런 미략이 있었다고. 우리하고는 상관없이 자기들끼리. 그건 우리하고 전혀 상관없는 네, 거니까. 근데 그 주장에 대한 근거도 없고 네. 또 실제적으로 미략이라는 것은 조약이 아니기 때문에 네. 그것은 이제 무슨 조약이 되려면 뭐 국회 동의가 있었다든지 뭐 국민의 동의가 있어야 되는데 그래서 그런 건 파기시키면 또 뭐 별 효력도 없는 것이기 때문에 네. 그래서 제일 중요한 건 과연 이게 무주지였냐, 네. 무주지였는지 여부에 대해서는 세종실록 지리지 명백히 나와 있습니다. 5번째 셋째 줄. 그래서 그런 부분들을 전부 이제 이 국민들한테도 알려주고 네. 또 세계적으로도 홍보해주고 다만 상대방은 자꾸 분쟁 지역화하니까 네. 분쟁 지역화돼서 이게 분쟁 지역이다라는 인식을 갖게 하지 않는 네. 그런 외교적 노력은 필요하고 또 홍보도 필요한 것이죠. 그렇군요. 아무튼 우리 입장에서는 외교적으로 좀 딜레마에 빠져 있는 듯한 느낌인데요. 그렇죠. 일본은 국제적으로 좀 시끄럽게 만들겠다라는 계산을 오래전부터 이미 하고 있었던 것 같은데 어떻습니까? 지금 우리 땅인데 우리 땅을 가지고 뭐 국제사법재판소에 제소해서 거기서 뭐 판단을 받아보자. 네. 그럼 분쟁 지역화 만들어서 하려고 하지만 사실은 국제사법재판소에 재판을 받으려면 양국의 동의가 있어야 됩니다. 네. 근데 우리는 우리 땅이기 때문에 동의할 아무런 이유가 없는 것이죠. 당연히 우리 땅인데 우리가 동의할 이유가 없는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 설득력 있게 외교적인 노력을 기울이면서 네. 한편으로는 뭐 경제라든지 문화라든지 교육이라든지 또는 뭐 정치 외교 뭐 여러 가지 문제 이 부분에 대해서는 서로 호혜적 관계에서 그래서 결국 독도 문제와 경제 문제라든지 이런 것은 서로 투 트랙으로 나가야 되지 않느냐 그런 생각을 하고 있습니다. 이런 일들을 보면서 일본이 유엔 안보리 진출을 위한 포석이 아닌가라는 생각들도 말하고 있는데요. 네. 어떻게 보십니까? 근데 이제 안보리에 결국은 이제 가입하기 위해서 물론 이제 유엔 안보리에 일본이 가입하게 된다면 독도 문제를 분쟁화시키는데 더 힘을 가지려고 그렇겠죠. 하겠죠. 네. 근데 안보리에 가입하기 위한 포섭이라고 하기에는 중국하고도 영토 분쟁이 있고 그렇죠. 영권 분쟁이 있죠. 네. 또 우리나라하고도 분쟁이 있고 그렇다면 결국 유엔 회원국들 간의 회원국들을 상대로 하는 이런 분쟁은 안보리에 가입하는데 사실 도움은 안 됩니다. 그렇군요. 그래서 그런 포석이라기보다는 실제적으로 일본 국내 정세에 있어서 선거제도하고 맞물려서 특히 그 우파 세력들이 이런 독도 문제를 가지고 우파의 결집을 꾀하고 정권을 장악하기 위한 그런 한 방편이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 정치적인 쇼일 가능성이 높다. 그렇습니다. 네. 반면 국제법 전문가들은 이 독도 문제를 어떻게 판단하고 있습니까? 결국은 이제 이 국제법적으로는 이 무주지 선점이냐 아니냐가 이제 제일 전제가 되는 것이죠. 그래서 그 점에 대한 여러 가지 자료가 우리나라에도 많고 일본에도 많습니다. 우리나라에는 독도가 우리 땅이라는 자료고요. 일본 자료는 독도는 일본 땅이 아니다는 자료가 상당히 많이 있어요. 그런 자료를 발굴해서 이것은 무주지 아니다. 아까 말씀한 것처럼 세종실록 지리지. 매일 기록이 돼 있다. 근데 이제 가와가미 겐조가 얘기했던 독도 유관 관측 불가로는 그건 확실히 계산상의 오류입니다. 그렇습니다. 왜 울릉도에서 독도를 맑은 날 관찰할 때 왜 해변에서 조그만 사람이 관찰하나요? 울릉도 산에서 관찰할 수도 있는 되는데. 또 지난번에 보니까 카메라 망원 렌즈로 독도를 촬영했다는 기사를 본 적도 있거든요. 그렇죠. 보이거든요. 그러니까 맑은 날에는 보입니다. 그러니까 그 주장은 설득력이 없는 거군요. 그러니까. 그렇죠. 일본 주장은 이제 설득력이 없는 것이죠. 또 하나 유심히 봐지는 게 외교 문서에 한국과 가치 공유라는 표현을 삭제했단 말이에요. 이것도 의미심장하게 봐야 되는 것 아니겠습니까? 결국은 이제 한일 관계는 멀고도 가까운 사이이기 때문에 이웃 간에는 서로 공동 선을 추구하기 위한 가치를 공유하면서 결국 미래를 향해서 나가야 됩니다. 그렇습니다. 그런데 한국과의 가치 공유를 그런 부분을 삭제했다는 것은 그것은 너무 단견적인 그들의 시각이죠. 그 서로 함께 멀리 가야 되는 이런 국제 정세 속에서 결국 이웃 간에 그런 생각을 했다는 것은 그건 그들의 생각이고 하지만 그들의 생각이 그렇다고 한다면 그 점에 대한 우리도 대응책은 마련해야 되겠죠. 그 생각이 잘못됐다는 것도 알려주고 또 그들이 그런 생각을 갖지 못하도록 정치, 경제, 사회적인 어떤 국가 역량도 우리가 키우고 그래서 모두가 합심해서 국가 발전에 매진해서 그들이 스스로 한국과 가치를 공유해야
자기네들도 생존하고 자국의 발전을 위해서도 도움이 된다 하는 것을 알려줄 필요가 있는 것이죠. 그렇군요. 그럼 우리도 그냥 방관자적인 자세, 소극적인 자세 벗어나서 좀 더 단계적 대응에 나서야 할 것 같은데 어떤 방법이 있습니까? 결국은 이제 중장기적인 대책이 필요하죠. 네. 단기적으로 뭐 항의할 수도 있겠지만 결국은 이제 학술적인 연구도 필요할 테고 그 연구에 대한 어떤 홍보도 필요할 테고 그다음에 독도에 대한 주기적인 방문. 그래서 입도센터 같은 걸 만들어서 우리 국민들이 우리 땅을 자주 볼 수 있도록 하고 그렇습니다. 그리고 국민 개개인들의 역사 인식도 아주 중요해졌습니다. 그래서 사실은 역사라는 것은 기록이 아니라 해석의 문제다 이런 말도 한 번쯤은 음미해 볼 필요가 있죠. 그래서 지금 그 역사 인식을 왜곡시키는 것이 이제 교과서, 역사 교과서에 결국 독도는 일본 땅이다 하는 것이 이제 일본 측 입장인데 그것이 이제 잘못됐다는 점에 대해서 우리도 외교적으로 강력하게 항의하고 또 그 이외에 일본 국민한테도 독도에 대해서 무주지 선점이 아니라는 그런 부분을 알려주고 무주지 선점을 기반으로 해서 그 이외에 여러 가지 말들이 이제 나오는 거예요. 무주지를 선점했기 때문에 이건 우리 땅이다. 그래서 다른 나라한테도 이게 이래서 우리 땅이니까 뭐 무슨 밀약을 하자 뭐 하지 여러 가지 얘기가 나오는 거죠. 그렇겠죠. 세종실록 지리지에 명백하게 우리 땅으로 나와 있습니다. 그게 조선 초기 아닙니까? 조선 초기죠. 짧은 시간에 결론날 문제가 아니기 때문에 장기적인 계획과 대응책이 절실히 필요해 보입니다. 이재한 변호사님, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 시청을 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 기억해 주시기를 바랍니다. 이번 한 주도 벌써 막바지입니다. 마무리 잘 하시고요. 일교차가 매우 큽니다. 특별히 건강 유의하시기를 바랍니다. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다.